شمالی وزیرستان میں شہید کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد کی نماز جنازہ ادا، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی شرکت۔ ISPR کے مطابق شہید کیپٹن محمد اسامہ کی نماز جنازہ چکتالہ گیرج میں ادا کی گئی۔ وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسروں کی شرکت۔ شہید کو آبائی علاقے میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، یہ قربانیاں پرامن اور خوشحال پاکستان کے لیے دہشت گردی کو شکست دینے کے عزم کی عکاس ہے۔ قوم غیر ملکی دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف پرعزم ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو مکمل شکست دی جائے گی۔ ارض پاک پر مزید 3 جوان قربان، جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پاک فوج کے 3 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں سپاہی اسد اللہ، سپاہی محمد سفیان اور زین علی شامل۔ 30 سالہ سپاہی اسد اللہ کا تعلق مٹیاری، 28 سالہ سپاہی محمد سفیان کا تعلق DI خان، جبکہ 24 سالہ زین علی کا تعلق ضلع بہاول نگر سے ہے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ افواج پاکستان ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی حکومت کی 200 یونٹ تک بجلی صارفین کو 3 ماہ کی رعایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 3 ماہ میں 2.5 کروڑ صارفین کے لیے 50 ارب کی رقم خرچ ہوگی۔ کراچی کے شہریوں سمیت 94% صارفین کو فائدہ پہنچے گا۔ بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے IMF کو اعتماد میں لیا۔ تنخواہ داروں نے ٹیکس لگنے پر جائز احتجاج کیا۔ ریلیف کا ایک ہی طریقہ ہے، کرپشن بند کی جائے۔ PTI دور میں کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھی۔ دوسری جانب کابینہ کی سرکولیشن اسمبلی کی منظوری، 200 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس۔ ہمارے دوستوں کی سوچ زرعی نہیں، زراعت پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں۔ صدر آصف زرداری کی نام لیے بغیر نون لیگ کی حکومت پر تنقید۔ تقریب سے خطاب میں کہا، بڑے زمینداروں پر ٹیکس لگانا پڑے گا۔ IMF کی شرط ہے، زراعت پر ٹیکس صوبے لگائیں گے۔ مزید بولے، جتنی تنقید ان پر ہوئی کسی پر نہیں ہوئی۔ بے نظیر بھٹو پوری زندگی حالات سے لڑتی رہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام سوشل میڈیا کے ذریعے مسائل دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ صدر مملکت لاہور میں موجود، قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ پنجاب کابینہ نے عوام کو اقساط پر سولر سسٹم دینے کی منظوری دے دی۔ سولر سسٹم 500 یونٹ والے صارفین کو دیا جائے گا۔ مناسب 5 سالہ اقساط پر پنجاب حکومت سولر سسٹم فراہم کرے گی۔ 90% رقم کی ادائیگی حکومت اور 10% کی صارفین کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، مریم نواز شریف کہتی ہیں، بجلی بل بڑھنے سے عوام میں بے چینی ہے، اپنی ٹیم سے مل کر حل تلاش کیا۔ وزیر اطلاعات عظمی بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا، بجلی کے بل عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کراچی کے مختلف حصوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، نمائش شرنگی، گلستان جوہر، مزار قائد، سولجر بازار، گرو مندر اور اطراف میں موسلادھار بارش ہوئی۔ گلشن معمار، سپر ہائی وے، سرجانی، لانڈھی ملیر، نارتھ کراچی اور بحریہ ٹاؤن میں بھی بادل برسے۔ بارش برسانے والے سسٹم کا بڑا حصہ کراچی کے مشرق میں موجود۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں، کراچی میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ بارش ایک طرف رحمت، کہیں بن گئی زحمت۔ بادل برسنے پر کراچی کی مختلف سڑکوں پر پانی جمع، شارع فیصل، راشد منہاز روڈ اور ڈرگ روڈ پر ٹریفک روانی شدید متاثر۔ شادمانی نالہ اوور فلو، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل۔ گلشن معمار میں آندھی سے سائن بورڈ گر گیا، ایک شخص زخمی۔ برنس روڈ پر بارش کے باعث عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ بارش ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر۔ سرجانی ٹاؤن میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق۔ مانسون سیزن، حکومت سندھ کے متعلقہ محکمہ فعال۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، حکومت سندھ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ کے میئر بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ مزید کہا، سندھ حکومت نے اسکولوں میں ڈرگ ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ صرف والدین سے شیئر کریں گے۔ منشیات کے حوالے سے معاشرہ خطرناک صورتحال سے دوچار ہے۔
मुल्क में कहां कहां बारिश हो रही है, कहां है बादलों का बसेरा, जमकर बारिश होगी या सिर्फ रिमझिम, कहां काली घटाएं समा बांधेंगी, कहां खुले खिलेंगे बादल और सूरज आंख मचोली, कहां होगी अर्बन फ्लडिंग का खतरा, कहां लैंडस्लाइडिंग का खदशा, कोने कोने और चप्पे चप्पे की खबर। तमाम तफसीलात सिर्फ एक न्यूज़ पर। मखसूस नशस्तों के केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, देखेंगे मुख्तसर फैसला मुमकिन है या नहीं। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, फैसला सुनाने से मुतालिक मुशावरत करेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशस्तें कैसे मिल सकती हैं। वकील ने कहा, मखसूस नशस्तें गैर मुतनासिब नुमाइंदगी असूल के मुताबिक नहीं दी जा सकती। जिन्हें आज़ाद कहा जा रहा है वो आज़ाद नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं, अगर दलाइल मान लें तो आपका केस ही नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत में निकाह केस में मुजरिम हैं, उनको निकाह करने में इतनी क्या जल्दी थी, कौम को बताया जाए। एक निकाह 1 जनवरी को किया, उसे क्यों छिपाया गया। बुशरा बीवी के साबिक शौहर खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इद्दत के हवाले से वीडियो भी दिखाई। मजीद बोले, सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई गई, उन्हें और फैमिली को बुरा भला कहा गया। दूसरी जानिब इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने खावर मानिका की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। हुक्मरान ऐसा काला कानून ला रहे हैं जिससे ये खुद मुतासर होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले, कौमी सलामती के नाम पर एक SRO जारी किया गया, वज़ीर आज़म ने कानून पर दस्तखत करके अपनी शहरत काट ली। हुकूमत, अपोजिशन, वकला और सहाफ़ियों समेत सबको हथकड़ियाँ लगेंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, प्राइवेसी के हकूक़ कौमी सलामती से मशरूत होते हैं। एजेंसियाँ कानून के मुताबिक डेटा तक रसाई हासिल करती हैं, लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों और प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स का नफाज, फ्लोर मिल्स मालिकान का जुमेरात से मुल्क की हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं, 11 जुलाई को मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद कर देंगे। हुकूमत ने बजट में फ्लोर मिल्स पर 5.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाए। फ्लोर मिल्स पहले से ही भारी टैक्सेस अदा कर रही है, मजीद टैक्सेस के नफाज से कारोबार बंद हो जाएंगे। कराची में DSP की टारगेट किलिंग, वारदात की एक और CCTV फुटेज एक न्यूज़ को मौसूल। DSP अली रजा अपनी गाड़ी में अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे, मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद वारदात करके फरार हो गए। हमला आवर 2 से ज़ायद होने का शुबा, रूट मैप तैयार कर लिया गया। दूसरी जानिब हमले में नया असलहा इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ, जाए वक़ुआ से मिलने वाली गोलियों के खौल किसी वारदात से मैच नहीं हो सके। लाहौर में ट्रक शॉप मुलाजिम पर लड़कियों के तशद्दुद का वाक़या, पुलिस ने तफ्तीश दोबारा शुरू कर दी। लड़कियों को देखकर कोई कमेंट्स नहीं किए, साथी वर्कर के साथ मजाक करके हंस रहा था। लड़कियों ने हंसने पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद किया। मुतासरा नौजवान का मौक़िफ़, यूसुफ ने मुकदमा खारिज होने के बाद लड़कियों के खिलाफ नई FIR की दरख्वास्त दे दी। लड़कियां और तीनों लड़कियों ने SP मॉडल टाउन को बयान रिकॉर्ड करा दिए। पुलिस के मुताबिक हक़ाइक़ की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी। बरतानिया में नई हुकूमत ने मुल्क की बागडोर संभाल ली। नामुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर और नए MPs ने हल्फ उठा लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक केयर स्टार्मर और 650 MPs और उनकी काबीना ने कॉमन्स रूल पर दस्तखत किए। सर लिंडसे होयल दोबारा हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर मुंतखब। हल्फ उठाने वाले मेंबरान में ब्रिटिश पाकिस्तानी भी शामिल। नामुंतखब बरतानवी वज़ीर शबाना महमूद, अफजल खान, इमरान हुसैन, राजा यासीन और नाज शाह हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। चेयरमैन PCB ने कौमी टीम के कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। कहते हैं कोचेस पर पूरा एतमाद है, खिलाड़ियों की कोचिंग के हवाले से पूरी सपोर्ट देंगे। किसी खिलाड़ी की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। मोहसिन नकवी से कोचेस गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलेस्पी और अजहर महमूद की मुलाकात। कोचिंग के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बैटिंग, बॉलिंग और खुसूसन फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए जामिया प्लान वज़ा करने का फैसला।
جو کہا وہ کر دکھایا، چیئرمین پی سی بی ان ایکشن۔ T20 ورلڈ کپ میں شکست کے بعد سلیکشن کمیٹی میں پہلی سرجری، وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو سلیکشن کمیٹی سے ہٹا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں اب سلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں رہے۔ محمد یوسف اور اسد شفیق سلیکشن کمیٹی کے رکن رہیں گے۔ آئندہ چند روز میں مزید تبدیلیاں متوقع۔